Hello and welcome to Med Talks with Dr. Moin. Today we have Dr. Radhakrishna, who is a professor neurology and he is retired head of the department of Usmania Medical College, and sir is a consultant neurologist at Care Hospitals, Nampally. Sir, thank you so much for accepting our invitation and coming to our place. Thank you very much. We are really honored to have you here, sir. We are going to talk to Dr. Radhakrishna about few of the problems, not all, only few. Sir's time is very precious, and we are going to watch his words and catch his words and learn a lot from his expertise and his valuable experience he has gone through all through his medical career. Sir, as I know, you are a medical student in Guntur Medical College. After that, could you just tell us how was your journey to Care Hospitals? I was not a student. I was a physician and assistant professor in medicine at that In time. medicine in Guntur Then Medical. later on, I did my DM from NIMS. Okay. And then I joined as neurology department. Then I slowly ascended the ladder and became the professor and HOD in Usmania Medical College. From there, I retired and now joined. Where did you do your medical schooling, sir? MBBS? Kurnool Medical College. Kurnool Medical MBBS and MD there only. Okay. Then you went to Guntur. From there, you came to Hyderabad. Yes. You were in NIMS. Did your NIMS, I did my DM 3 years. And after that, you joined Usmania Medical College and retired from Usmania Medical College as a professor, head of the department neurology. And now, sir is available at Care Hospitals. And also, I'm training my students in Care Hospital. We have training sessions also. Right. DNB students. You are running a DNB neurology program. Yes. Sir, we have some questions for you, for our viewers and all those who are watching us. The common problem nowadays people are having, that is headache. They call it migraine. Everybody who has headache, they say, I have migraine. Nobody says, I have headache. They just simply say, sir, I have migraine. Yes. What would you like to say about that, sir? హెడేక్ యాక్చువల్గా నేను ఇప్పుడే ఒక 5 minutes ముందే మీకు ఒక ఫోన్ రావడం ఉందని హెడేక్ అది డాక్టర్ సాబ్ నేను ఎప్పుడు రావాలి అని అడుగుతున్నాను. సో ఎంత కామన్ అంటే ఎవ్రీ పర్సన్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ విల్ సమ్ టైమ్ ఆర్ అదర్ విల్ హ్యావ్ హెడేక్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ టైమ్, హిస్ ఆర్ హర్ లైఫ్ టైమ్. సో దిస్ హెడేక్ ఇది ఒక్కొక్కసారి చాలా ఎక్కువైపోయి ఇంకా డైలీ హెడేక్ వచ్చేస్తుంది. అటువంటి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అయితే అవసరము. అయితే ఇందులో హెడేక్ ఇంటర్నేషనల్ హెడేక్ సొసైటీ ఉంది. ఓకే. వాళ్ళు ఒక పెద్ద క్లాసిఫికేషన్ తయారు చేశారు. సో మెనీ టైప్స్. బేసిక్గా మనకేమంటే హెడేక్ 2గా డివైడ్ చేస్తాం. వేర్ దేర్ ఇస్ ఎ రీజన్, కాజ్, ఫీవర్, మెనింజైటిస్, బ్రెయిన్ ట్యూమర్, లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో సైనసైటిస్, లేకపోతే రిఫ్రాక్టివ్, అదొకటి ఒక కారణం. సార్. కారణం లేనివి మైగ్రేన్, టెన్షన్ హెడేక్, క్లస్టర్ హెడేక్, ఇవన్నీ వీటికి స్కాన్ నార్మల్ ఎగ్జామ్ చేసి ఏముండదు, అంతా నార్మల్గా ఉంటుంది. సో బేసిక్గా మనం ఫస్ట్ అలా డివైడ్ చేసేసుకుంటే మనకి థింగ్స్ బికమ్ ఈజియర్. ఓకే. సో ఇందులో మీరు చెప్పిన కామన్గా వచ్చే హెడేక్ మైగ్రేన్ అండ్ టెన్షన్ టైప్ హెడేక్. మైగ్రేన్ అనేది ఏమంటే మనము రోజు అట్లీస్ట్ మా ఓపీలో నేను కనీసం డైలీ ఒక 10 members అని చూస్తుంటాను. ఓకే. సో కొంచెం ఎక్కువ సివియర్, కొంచెం తక్కువ సివియర్ అవుతుంది. మైగ్రేన్ కమ్స్ ఇన్ అటాక్స్. ఈరోజు వస్తుంది, ఒక 1 day 2 days ఉంటుంది, తగ్గిపోతుంది, మళ్ళీ ఒక వారం తర్వాత మళ్ళీ వస్తుంది, మళ్ళీ. అండ్ మైగ్రేన్ హెడేక్ ఎంత సివియర్గా వస్తుందంటే హెడేక్ సివియర్ కేసెస్లో దే కెనాట్ టాలరేట్ ఎనీ సౌండ్. చిన్నపిల్లలు కాల్ చేస్తుంటారు, వీళ్ళకి తల పగిలిపోతుంటుంది, తలుపులన్నీ షట్ చేసేసుకొని లైట్స్ అన్ని ఆఫ్ చేసేసి దే కెనాట్ టాలరేట్ లైట్. ఫోటోఫోబియా. ఇందాక చెప్పింది ఫోనోఫోబియా, సౌండ్ దే కెనాట్ టాలరేట్. భయం, ఫోబియా అంటే భయం. సో అలా చేసేసుకున్నాం, కదలకుండా పడుకుంటారు. అంత సివియర్గా ఉంటుంది. అది సివియర్. ఓకే. వేరే దానికి ఏమైనా ప్రెసిపిటేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుందా సార్? డెఫినెట్లీ. అదే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన సౌండే ప్రెసిపిటేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. ఓకే. లైట్ ఒక ప్రెసిపిటేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. అంటే ఇది ప్రెసిపిటేటింగ్ ఫ్యాక్టరా సార్, లేకపోతే ఇది వచ్చిన తర్వాత దీన్ని టాలరేట్ చేయలేరా? రెండు, బోత్ వేస్. ఓకే. కూడా సౌండ్ వల్ల వస్తుంది. చాలా ఉన్నాయి ప్రెసిపిటేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్. సర్టెన్ ఫుడ్స్. ఓకే. ముఖ్యంగా బుక్స్లో చెప్పేది ఏమిటంటే మోనోసోడియం గ్లూటమేట్ అని ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉంది. ఓకే. మనం చైనీస్ ఫాస్ట్ ఫుడ్లో చాలా కామన్గా వాడుతాం. ఫ్లేవర్ దానివల్లనే వస్తుంది, అది రుచి. సో అది కారణమని కొంతమంది చెప్తారు. కొన్ని ఫ్రూట్స్, బనానాస్, ఇట్లాంటి వాటిలో ఐస్ క్రీమ్స్ వల్ల వస్తుంది అంటారు. తర్వాతనేమో ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో, ముఖ్యంగా ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో మనకి అగరబత్తీలు వెలిగిస్తుంటారు, మస్కిటో కాయిల్స్, పొగ, రోడ్డు పోతుంటే రోడ్డు ఎంత పొల్యూషన్,
ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళారు దాంతో కూడా వస్తుంది. అవును సార్. ఎక్కువ ఇంటెన్స్ హీట్, ఓకే. ఇండియాలో హీట్ మనకు చాలా ఎక్కువ మన, సో ఆ హీట్ వల్ల కూడా హెడేక్ వచ్చేస్తుంది. ఎక్కువ యాంగ్జైటీ, టెన్షన్ ఏమైపోయిందో హెడేక్ హెడేక్ అవుతుంది. ఓకే. సో మన కొలీగ్స్లో కూడా చాలా మందిలో చూస్తుంటాం. Right. మనకు వాడు మైగ్రేన్ చెప్పకపోవచ్చు, బట్ 4-5 అటాక్స్ చూస్తుంటే మనకు అర్థం మైగ్రేన్ అని. ఓకే. టు కాల్ ఇట్ మైగ్రేన్ మినిమం 5 అటాక్స్ ఉండాలి సైంటిఫికల్ కావాలంటే. ఇన్ వాట్ డ్యూరేషన్ సార్? 4 hours to 72 hours. ఓకే. సో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉండే హెడేక్ ఈజ్ నాట్ మైగ్రేన్. ఓ, మినిమం 4 hours. సాధారణంగా మినిమం అది మనకు క్యాలిక్యులేషన్స్ సైంటిఫిక్ స్టడీ కోసం అంత అవసరం. కాకపోతే సాధారణంగా అందరికీ ఒక 6 గంటలు 7 గంటలు అయితే రోజంతా ఉంటుంది. ఓవర్ నైట్, దెన్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఆఫ్టర్ ఎ స్లీప్ దే ఆర్ హ్యాపీ. ఓకే. సో మైగ్రేన్ అలా ఉంటుంది అంత సివియర్గా. వీటికి ఒకసారి చాలా ఎక్కువైపోయి వామిటింగ్స్ అయిపోతుంది. ఓకే. అయిన తర్వాత అప్పుడు దే బికమ్ కామ్. సో వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడకూడడానికి లేదు, వాళ్ళు ఏం పని చేయలేరు అటు. సో లాట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఆర్ లాస్ట్ ఇన్ దిస్ మైగ్రేన్. ఓకే సార్. ఇప్పుడు వామిటింగ్ కూడా అవుతుంది అంటున్నారు కదా, ఈ మైగ్రేన్లో వాళ్ళకి వామిటింగ్ అవ్వడానికి ఏమైనా బ్లడ్ ప్రెషర్ ఏమైనా పెరిగి యాక్సలరేటెడ్ హైపర్ టెన్షన్ వల్ల ఏమైనా వామిటింగా, లేకపోతే బీపీ నార్మల్గా ఉండి కూడా నాసియా ఉంటుందా వాళ్ళకి, వామిటింగ్ అవుతుందా? మీరు చెప్పేది చాలా సైంటిఫిక్గా ఉంది. అయితే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఒకసారి పెరిగిన తర్వాత వామిటింగ్ అయితే దాన్ని మనం మైగ్రేన్ అన్నాం. ఎప్పుడైతే మన కారణం ఉందో ఇట్ ఈస్ నాట్ మైగ్రేన్. ఓకే. ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పాను చూడండి. రైట్. సో బీపీ నార్మల్గా ఉన్నప్పుడే వస్తుంది. బ్రెయిన్లో ఒక చిన్న ఏరియా ఉంటుంది, కీమో రిసెప్టార్ ట్రిగర్ జోన్. అక్కడ కన్నా ఎప్పుడైతే ఈ ఇంపల్సెస్ పోతాయో వామిటింగ్ వచ్చేస్తుంది. సో వామిటింగ్ వచ్చిన తర్వాత తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. సో దీనికి ఏమైనా డయాగ్నోస్టిక్ టూల్ సార్? దీనికి డయాగ్నోసిస్ బై ఎక్స్క్లూషన్. ఒక స్కాన్ చేస్తాం. ఇందాక నేను చెప్పినవన్నీ, బ్రెయిన్ ట్యూమర్ లేదు, సైనసైటిస్ లేదు, రిఫ్రాక్టివ్ లేదు, ఇవన్నీ లేవన్న తర్వాత అప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ మైగ్రేన్. ఏమీ లేదు. ముఖ్యంగా ఏమంటే ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఒక 5 అటాక్స్ ఉంటాయి. 5 అటాక్స్ ఉంటే ఎస్ డెఫినెట్లీ మైగ్రేన్ మనకు తెలిసిపోతుంది. ఇంకా ఆ 5 అటాక్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి? సాధారణంగా 15 years 20 years ఏజ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్ గోస్ ఆన్ 30 years 35 years 40 45 years, అప్పుడు స్లోగా తగ్గిపోతుంది. అంటే ఆల్ ద ప్రొడక్టివ్ ఇయర్స్ ఆర్ లాస్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద కామన్ ఏజ్ ఓకే ఫర్ మైగ్రేన్ హెడేక్స్. ఇంకొక పాయింట్ చెప్పడం మర్చిపోయాను. మైగ్రేన్ ముందు కొంతమందికి ఆరా అని వస్తుంది. రైట్. ఆరా అంటే వచ్చేమో తెలుస్తుంది వీళ్ళకి, ముందు ఏదో అయిపోతుందని. ఓకే. కళ్ళ ముందు ఏదో నల్ల నల్ల కనిపిస్తుంటాయి, ఇంకా హెడేక్ వచ్చేసినట్టు. ఒక పేషెంట్ ఎలా వచ్చాడంటే ఒక వెలుతురులాగా స్టార్ట్ అవుతుందండి, స్లోగా ఇలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది, దెన్ ఇట్ డిజాల్వ్స్. దిస్ ఎంటైర్ థింగ్స్ టేక్స్ అబౌట్ 10 to 15 minutes. దాన్ని ఫోర్టిఫికేషన్ స్పెక్ట్రా అంటారు. ఓకే. ఇట్లాంటివి కానీ వస్తే క్లాసికల్ అనమాట మైగ్రేన్. సో వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది, వాళ్ళు దాని చూసి భయపడిపోతారు, ఇదే అయిపోయింది అనుకోని. సో అప్పుడు మైగ్రేన్ ఉన్నట్టు లెక్క. సో ఇలాంటివి కనుక ఇంత క్లాసికల్గా ఉంటే 2 attacks చాలు టు కాల్ ఇట్ మైగ్రేన్. ఓకే. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఫర్ సర్? హౌ డు వి మేనేజ్ ఇట్? సో మీరు అడిగిన ట్రీట్మెంట్ గురించి చెప్పాలంటే, ట్రీట్మెంట్ అంటే బెస్ట్ ఇస్ ప్రివెన్షన్. రైట్. బట్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ నాట్ ఆల్వేస్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కరెంట్ సిచ్యువేషన్లో హ్యూమన్ లైఫ్లో సో మెనీ యాంగ్జైటీస్, టెన్షన్, యూ హ్యావ్ టు క్యాచ్ ద బస్, గో టు ద ఆఫీస్, అండ్ బాస్ ఈజ్ గివింగ్ సమ్ టార్గెట్స్, యూ హ్యావ్ టు ఫుల్ఫిల్ ఆల్ దోస్ టార్గెట్స్. సో అవన్నీ కావాలంటే మనకి కుదరదు. సో అప్పుడప్పుడు రావడానికి అవకాశం ఉంది. సో దానికి ఏమంటే 2 typesగా డివైడ్ చేస్తారు. వన్ ఈజ్ అక్యూట్ అటాక్ ట్రీట్మెంట్, అనదర్ వన్ ఇస్ ప్రివెన్షన్. రైట్. సో అక్యూట్ అటాక్కి ఇప్పుడు కొత్త మందులు చాలా వచ్చాయి. ఓకే. ట్రిప్టాన్స్ అని చాలా బాగా ఎఫెక్టివ్ పనిచేస్తాయి. అంటే మందులు అనుకోండి, ఇంకా వాటికి కాస్ట్లీ ట్రీట్మెంట్ కూడా వచ్చాయి. మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ కూడా లేటెస్ట్. ఒక ఇంజెక్షన్ 1 lakh ఉంటుంది. ఓకే. మంత్లీ వన్స్ యూ గివ్ ఫర్ అబౌట్ 1 year or so, దెన్ సబ్సైడ్స్. రిలీఫ్ సబ్సైడ్స్ ఫర్ ఎవర్ సార్? లేదు, అంత ఎఫెక్ట్గా లేదు, మళ్ళీ వస్తుంది. ఓకే. మళ్ళీ మేబీ ఆఫ్టర్ 3-4 years మళ్ళీ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ఇచ్చిన మంత్లీ ఒక ఇంజెక్షన్ ఇచ్చాం సార్, ఇస్తే ఆ నెలంతా రాదా సార్? రాదు. సో హౌ లాంగ్ ఇట్ మే బి? అదే చెప్పాను, 1 year. 1 year. ఒక ఇంజెక్షన్ నెలకు ఇస్తే సంవత్సరం దాకా వచ్చే పని ఉండదు. నెలకు ఒక ఇంజెక్షన్ చొప్పున ఎవ్రీ మంత్ 1 year. అలా ఇచ్చిన నాళ్ళు రాకపోవచ్చు, స్టాప్ చేయగానే మళ్ళీ రావచ్చు. స్టాప్ చేసిన మళ్ళీ ఒక 3-4 నెలలకు మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అది అక్యూట్ అటాక్ ట్రీట్మెంట్. బట్ దట్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ సార్, మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్. నాట్ విత్ ఇన్ రీచ్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. బట్ ఆర్డినరీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి హౌ కెన్ వి హెల్ప్ దెమ్ సార్? ఏమిస్తే దానికి చిన్న మందులు ఉన్నాయి. ఓకే. వన్ ఆఫ్ కోర్స్ యాజ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కారణాలన్నీ మనం అందరికీ ఒకటే కారణం ఉండదు. రైట్. ఇండియాలో కామన్ అంటే తలస్నానం చేస్తే హెడేక్ వస్తుందంట, అది వెరీ కామన్. Right. సో తలస్నానం చేయకుండా ఎలా కుదురుతుంది? సో వచ్చేది యూ రెడ్యూస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. 4-5 రోజుల బదులు వారానికి ఒకసారి 10 రోజులకు ఒకసారి చేయండి. చేసిన వెంటనే తల ఆరబెట్టేసుకోండి, వెంటనే మీకు డ్రై. అలాగే అగరబత్తిలో మీరు వెలిగించాల్సి తప్పదు అనుకుంటే వెలిగించండి, కానీ దూరంగా ఉన్నాడు వాటికి, గాలి పొగ మీదకి రాకుండా చూసుకోండి. ఇంకా ఎండలో పోవాలి అంటే ఇప్పుడు కూలింగ్ గ్లాసెస్ వాడండి, తర్వాత గొడుగు పట్టుకోండి, ఛత్రి, ఇట్లాంటివన్నీ ప్రికాషన్స్ తీసుకొని మనం అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత యాంగ్షియస్ మూమెంట్స్కి ఏమంటే యూ టేక్ సంబడీస్ హెల్ప్, కౌన్సిలింగ్ తీసుకోవాలి.
అవి ప్రివెన్షన్, అది ఫిజికల్ మెజర్స్. మెడిసిన్స్ కూడా ఉన్నాయి ప్రివెన్షన్ కోసం, ఓకే. అవి కూడా బాగానే పనిచేస్తాయి. అవి కూడా ఎన్నాళ్ళు వాడతారంటే ఒక 6 months to 1 year వరకు వాడచ్చు. దాని తర్వాత కొన్నాళ్ళు ఆపేసి మళ్ళీ మొదలైతే మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు. అలా అదే అంటారు కదా సార్, మైగ్రేన్ కి నథింగ్ మోర్ దాన్ పారాసెటమాల్, నథింగ్ లెస్ దాన్ పారాసెటమాల్ అంటారు కదా. ఇది correct అది లేదు, అది లేదండి. అవి పురాతన కాలం. ఇప్పుడు ఏం చెప్పారు, మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అనేది మీ పారాసెటమాల్కి రాదు. రైట్. ఇట్స్ మచ్ మోర్ దెన్ పారాసెటమాల్. రైట్. సో అందుచేత మైగ్రేన్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ సెన్సిటివ్. ఇంత చిన్న వాటి కూడా ఇందాక చెప్పాను చూడండి, లైట్కి సౌండ్ కూడా సెన్సిటివ్ అయిపోతారు వాళ్ళు. ముఖ్యంగా లేడీస్లో ఎక్కువ కామన్ ఇది. సో దే కెనాట్ వేరే ఇయర్ స్టార్ట్స్ పెట్టుకోవడానికి లేదు, ఒక చైన్ వేసుకోవడానికి లేదు, తల గట్టిగా బ్యాండ్ పెట్టేస్తే వచ్చేస్తుంది హెడేక్. సో అంచేత ఎక్కువ సెన్సిటివ్గా ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. యాంగ్జైటీ అవి కూడా కొంచెం ఎక్కువ లేడీస్లో వాళ్ళకి కూడా ఇది ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ముందుగానే తెలుస్తాయి కాబట్టి దీన్ని మనం ప్రివెంట్ చేయడానికి అవకాశాలు మనకు చాలా ఉన్నాయి. ప్రివెంట్ చేయగలిగితే మనం యు మే నాట్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సివియరిటీ, అంత సివియరిటీ మీకు రాకపోవచ్చు. ఒకవేళ వస్తే కూడా మీరు కరెక్ట్ సరైన డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళి సంప్రదించి, న్యూరాలజిస్ట్ దగ్గర కానీ ఒక ఫిజిషియన్ దగ్గర కానీ వెళ్ళేసి వేరే ప్రాబ్లం కాదు ఇది మైగ్రేన్ అని మీరు రూల్ అవుట్ చేసి కరెక్ట్గా డయాగ్నోస్ చేయాలి. మీరు మైగ్రేన్ అని లేబుల్ చేసుకోకుండా చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే లైఫ్ విల్ బీ ఈజీ. సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఈ కారణాలు ఏవైతే సెకండరీ కాజెస్ ఉన్నాయో, ఇప్పుడు మీరు బీపీ ఎక్కువ అయితే వస్తున్నారు. సో బీపీ ఫస్ట్ చూసుకుని బీపీ నార్మల్ ఉన్నప్పుడే మనం మైగ్రేన్ లేబుల్ చేయాలి. లేకపోతే బీపీ ట్రీట్ చేయడం మానేసి అనుకోండి, దాని కాంప్లికేషన్ హార్ట్ అటాక్ లేకపోతే స్ట్రోక్ అవన్నీ వచ్చేస్తాయి. అంచేత అవి లేవు అనుకుని అప్పుడు యూజ్ చేసేది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి దేర్ ఫర్ విత్ యూ ఫర్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ టు లివ్ విత్ ఇట్ ఫర్ next 2 or 3 decades. So after 40-45 years slowly the frequency comes down. But అంటే అందరిలో ఒకేలాగా ఉండదు. కొంతమందికి 40 years తగ్గిపోవచ్చు, కొంతమంది 60 years 70 years కూడా ఉండొచ్చు, అప్పుడప్పుడు వస్తుండొచ్చు. సో అది గుర్తుపెట్టుకొని మనం మేనేజ్ చేసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ సార్, వెరీ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ మైగ్రేన్. మనకు చాలామంది పక్షపాతంతో వస్తుంటారు. ఆ పక్షపాతాన్ని చాలామంది స్ట్రోక్ అంటారు అండ్ దే గెట్ కన్ఫ్యూజ్. అండ్ కొంతమందికి బీపీ ఉంటుంది, షుగర్ ఉంటుంది, వాళ్ళు దాన్ని సరిగ్గా పట్టించుకోకుండా ఒకేసారి పక్షపాతంతో వస్తారు. కాలు పని చేయదు, చెయ్యి పని పది, ఒక్కొక్కసారి 2 పని చేయవు. సో వీటిల్ని మీరు ఎట్లా డయాగ్నోస్ చేస్తారు సార్, ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారు, అండ్ వీళ్ళకి ఇలాంటి పేషెంట్స్కి మీ సలహా ఏంటి సార్? పక్షవాతం, స్ట్రోక్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ కాజెస్ ఆఫ్ డెత్. అందులో ఇఫ్ యూ టేక్ ఫ్రమ్ ది కామనెస్ట్ వన్, కామనెస్ట్ ఇస్ ట్రామా, ఓకే, నెక్స్ట్ ఇస్ హార్ట్ అటాక్, next is cancer, next is stroke. So fourth commonest cause of death in the entire world. Okay. So we have to try all out for all to prevent these kind of strokes. అందులో మీరు చెప్పినట్టు ఎలా కనుక్కుంటారు, ఎలా కనుక్కుంటారంటే దానికి ఫాస్ట్ అని ఒక బీ ఫాస్ట్ అని ఒక టర్మ్ ఉంది. ఓకే. బీ అంటే బ్యాలెన్స్. నడుస్తున్నప్పుడు మామూలుగా నడిచే మనిషి పడిపోతున్నాడు, నడుస్తున్నాడు. రైట్. ఈ అంటే విజన్ సరిగ్గా కనిపించట్లేదు, ఒక గంటలో కనిపించట్లేదు. లేకపోతే ఫేస్, ఫాస్ట్ అంటే ఎఫ్ అంటే ఫేస్, ఒకవైపున పక్కకు వెళ్ళిపోతుంది, సో పక్క కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. రైట్. ఏ అంటే ఆర్మ్, చేయి పని చేయట్లేదు, ఈజ్ నాట్ ఎబుల్ లిఫ్ట్. ఈ లాస్ట్ యూ నా చేయి కొంచెం పైకి పెట్టండి, నేను హెల్ప్ చేసుకుంటాను, నా పని చేసుకుంటాను. రైట్. సో ఎస్ అంటే స్పీచ్. సో స్పీచ్ సడన్గా ఈజ్ నాట్ ఎబుల్ స్పీక్, slurred speech or total loss of speech. Okay. So ఇవన్నీ కూడా within a few hours sudden onset of such kind of deficit is called stroke. Okay. సో దీనికి మనము ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా కనుక్కోవడం ఈ రోజుల్లో చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే దానికి ట్రీట్మెంట్ ఉంది. ఇట్ ఇస్ ఏ క్లాట్ బస్టర్ అంటారు, అంటే మొత్తం క్లాట్ అంతా డిజాల్వ్ చేసేస్తుంది. ఓకే. థ్రంబోలైటిక్ థెరపీ అని కొత్తగా అంటే ఆల్మోస్ట్ పాస్ట్ 20 years గోయింగ్ ఆన్. రైట్. నేను స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడే మొదలైంది థ్రంబోలైటిక్ థెరపీ. ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్సెస్ వీ డిడ్ ఇన్ నిమ్స్ దోస్ డేస్. స్ట్రెప్టోకైనేజ్, యూరోకైనేజ్ ఇచ్చేవారు ఆ రోజుల్లో ఇచ్చేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అది పోయి టీపీఏ అని ఇస్తాం, టిష్యూ ప్లాస్మినోజన్ యాక్టివేటర్. అది కనుక ఇస్తే వెంటనే క్లాట్ అంతా పూర్తిగా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది, పేషెంట్ విల్ బికమ్ నార్మల్. బట్ దిస్ ఇస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ విదిన్ ద ఫస్ట్ 4 to 4.5 hours. సో బేసిక్గా మనకు స్ట్రోక్ రావడానికి కారణం బ్రెయిన్లో క్లాట్ ఫామ్ అయింది, ఎక్కడో రక్తనాళాల్లో, మెదడు యొక్క రక్తనాళాల్లో సమ్వేర్ ఒక క్లాట్ ఫామ్ అయింది. ఆ క్లాట్ ఫామ్ కావడానికి కారణం బీపీ, షుగర్, స్మోకింగ్ ఇట్లాంటివన్నీ. సో మనం వాటిని కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటే క్లాట్ ఫామ్ కాదు. క్లాట్ ఫామ్ కాకపోతే ఈ ప్రాబ్లమే రాదు, హ్యాపీగా ఉండొచ్చు.
బట్ చెప్పినంత ఈజీ కాదు కనుక సో వీ గో ఫర్దర్ దోస్ హూ ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ 100 పీపుల్ హూ డెవలప్ ఎ స్ట్రోక్ రైట్ ఓన్లీ 10 to 15% ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ థ్రాంబోలైసిస్. ఓకే ఎందుకు? అవుట్ ఆఫ్ ద విండో పీరియడ్ వస్తారు, కనుక్కోలేరు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన బీ ఫాస్ట్ అని ఇవన్నీ కూడా అందరికి తెలియవు. రైట్ సో మాట రాకపోతే ఏం లేదులే బాగా అయిపోతాడు, కొంచెం పడుకొని నిద్రలేస్తే సరిపోతుంది. రైట్ రాత్రి నిద్రలో చేయి కదలలేదు, ఆ నిద్రపోతే పొద్దున్న లేచి చూసేప్పటికి బాగా అయిపోతుంది అనుకుంటారు. ఏదో తిమ్మిరెక్కింది తగ్గిపోతుంది అనుకుంటారు. సో అలా అయిపోయి వాళ్ళు కనుక్కోలేరు అనమాట. సో లేట్ అయిపోతుంది. గోల్డెన్ అవర్ ఆఫ్ 4.5 hours ఇస్ లాస్ట్. సో దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్. అంచేత నియర్లీ 90%, 85 to 90% ఆర్ పీపుల్ పేషెంట్స్ దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ థ్రాంబోలైసిస్. వాళ్ళకి మిగతా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం. అంటే మిగతా ట్రీట్మెంట్ అంటే మిగతా సపోర్టివ్ కేర్, సెలైన్ ఇవ్వడం కానీ, బీపీ తగ్గడానికి, షుగర్ తగ్గడానికి మందులు ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చి సపోర్టివ్ ఇచ్చి. సార్ ఈ విండో పీరియడ్ 8 to 6 hours ఏదైతే ఉందో 4.5 hours, 4.5 hours, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద గోల్డెన్ పీరియడ్. దీని లోపల వస్తే రివర్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ 100% ఉంటాయి. చాలా వరకు అవుతుంది. చాలా వరకు అవుతుంది. ఇది దాటి దాంట్లో మళ్ళీ మనకి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఉంటుంది. చిన్న క్లాట్ అయితేనే మనం క్లాట్ బస్టర్స్ వాడచ్చు, ఓకే పెద్దదైతే మనం వాడడానికి లేదు. బ్లీడింగ్ క్లాట్ అనేది ఉంటే చేయొచ్చు, అదే బ్లీడ్ అయితే మనం చేయలేము, ఇవ్వడానికి వీలేదు. సో మనం సెలెక్షన్ కూడా ఉంటుంది అందులో. నాట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ క్లాట్. సో అలాంటి వాళ్ళని సిటీ స్కాన్, ఎంఆర్ఐ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ చేసేసుకొని వీళ్ళకి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే వీళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుందో మనం చూసుకొని దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం. సో దట్ ఈస్ ఇన్ ద అక్యూట్ ఫేజ్. తర్వాత స్ట్రోక్ అంటే ఇంతవరకే కాదు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఆర్మ్ కానీ స్పీచ్ కానీ అయ్యి ఒకటే కాదు, ఒకేసారి సడన్గా అన్కాన్షియస్ కోమాలో వెళ్ళిపోయారు, ఓకే అది కూడా స్ట్రోకే ఉండొచ్చు. రైట్. సో అవన్నీ పెద్ద పెద్ద ఏరియాస్ డ్యామేజ్ అయిన బ్రెయిన్లో. సో అటువంటి వాళ్ళకి థ్రాంబోలైసిస్ చేయలేము. దే మే నీడ్ వెంటిలేషన్, దే మే నీడ్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్జరీ, లైఫ్ సేవింగ్ సర్జరీ అవన్నీ అవసరం కావచ్చు. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ సమ్ పేషెంట్ మే డై విదిన్ ఫస్ట్ 24 hours or 48 hours. రైట్. సో ద మోర్టాలిటీ ఈస్ వెరీ హై. I told you 4th leading cause of death. అవును సార్. సో వాటికి తర్వాత వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ అన్ని మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవడానికి ఫిజియోథెరపీ కానీ, మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కానీ, డయట్ కానీ, తినలేరు లేకపోతే ట్యూబ్ అని స్టార్ట్ ఫీడింగ్. యాజ్ ఈఎన్టీ సర్జన్ మీరు ట్రెకియాస్టమీ చేస్తున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ సార్. స్ట్రోక్ ప్రివెన్షన్ కోసం రైట్ సార్ ముఖ్యంగా మనం షుగర్ కంట్రోల్, బీపీ కంట్రోల్, ఇవి కాకుండా హార్ట్ అటాక్ లాగానే ఆస్పిరిన్. Right. Aspirin is a golden drug. I think it is one of the wonderful drug. Probably it is revolutionary treatment of all vascular events, including not only brain, heart, and peripheral vessels, everything. So aspirin is now also used in pregnancy. Also nowadays people are using. So as a prevention against vascular events, it is very useful. అది అందరూ కూడా వాడడం చాలా మంచిది. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ డ్రగ్. సో దాంతోపాటు కొలెస్ట్రాల్ కంట్రోల్, తర్వాత మిగతా లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్, బీపీ ఉన్నవాళ్ళు, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళు కూడా ఒకసారి స్ట్రోక్ వచ్చి రెండోసారి రావడానికి అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వాళ్ళు వాకింగ్ కానీ, ఎక్సర్సైజ్ కానీ, డిసిప్లినరీ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అవును సార్. సో ముఖ్యంగా స్ట్రోక్ని మనం ప్రివెంట్ చేయాలంటే బీపీ కంట్రోల్లో ఉండాలి, షుగర్ కంట్రోల్లో తెచ్చుకోవాలి, కొలెస్ట్రాల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి, స్మోకింగ్, టొబాకో, గుట్కాలు వీళ్ళ నుంచి అన్నిటి నుంచి యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ బ్రేక్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. అండ్ సార్ చెప్పినట్టు ఆస్పిరిన్ వెర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. చాలా అంటే ఇట్స్ వెరీ చీప్ సార్, చాలా చీప్. అండ్ దే కాల్ ఇట్ పూర్ మ్యాన్స్ హెపరిన్ అని అంటారు కదా సార్, ఆస్పిరిన్. లైఫ్ సేవింగ్ డ్రగ్స్ ఆర్ వెరీ చీప్ అండి, వెరీ చీప్ అండి. ఇది థ్యాంక్స్ టు దట్ గవర్నమెంట్ విచ్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు సపోర్ట్ ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ దట్ కంట్రీ. సో వీటిలన్నింటినీ మీరు మైండ్లో పెట్టుకొని ఏది ఎప్పుడు ఎలా చేయాలి అన్నది అన్నీ మనం ఆలోచించలేం. కానీ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఎ సిమ్టమ్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ యూ షుడ్ అవైల్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ ఏ స్పెషలిస్ట్. ఒక న్యూరాలజిస్ట్ని కలిసి మీరు కరెక్ట్ టైంలో డయాగ్నోస్ చేసుకుంటే మీ ప్రాణాన్ని కాదు, మీరు మీ యొక్క ఆర్గన్స్ని కూడా మీరు కాపాడుకోవచ్చు. సార్ నౌడేస్ వీఆర్ సీయింగ్ సో మెనీ పీపుల్ వాటిని న్యూరలాజికల్ డిజార్డర్స్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్, డీజనరేటివ్ డిజార్డర్స్ అంటారు కదా సార్. చాలామందికి పార్కిన్సోనిజం అండ్ అల్జీమర్స్ డిసీజ్ వృద్ధాపంలో వస్తాయి. ఇన్ ద ఓల్డెన్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మనం చూస్తున్నాము. సో హౌ ఆర్ యూ సీయింగ్ దోస్ పేషెంట్స్, హౌ ఆర్ యూ డయాగ్నోసింగ్ అండ్ ట్రీటింగ్ దెమ్ సార్? మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ I know it's a very big thing and combining many aspects. Right sir. Parkinson disease is a different and dementia is different. Right. More other. So I'll concentrate on dementia because dementia, World Dementia Day ఇప్పుడు ఉంది మధ్యలో. సో అందుకోసం and that is a topic which is close to my heart. Okay. So I like to deal with these things. అంటే మన వాళ్ళకి డిమెన్షియా
ఇప్పుడు న్యూరాలజీలో ఏది తెలిసి తెలియకపోయినా డిమెన్షియా అనేది చాలా మందికి తెలుసు సార్. ఎందుకంటే మామూలు మధ్యకాలంలో మామూలు గజిని అని ఒక సినిమా వచ్చింది. అవును. దాని వలన డిమెన్షియా అంటే చాలా మందికి తెలుసు. కెన్ యు ప్లీజ్ ఎన్లైటన్ us on dementia? డిమెన్షియా అనేది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ డిస్క్రిప్టివ్ టర్మ్. సార్ అంటే మనిషికి ఎప్పుడైతే జ్ఞాపక శక్తి సరిగా లేదు, నాట్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ థింగ్స్, అవి పర్మనెంట్లీ దట్ ఫ్యాకల్టీ ఈజ్ లాస్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిమెన్షియా. అయితే ఇప్పుడు చూడండి, మీరు బయటికి హడావిడిలో వెళ్తూ కీస్ మర్చిపోయారు, that is not డిమెన్షియా. దట్ ఈస్ డిమెన్షియా. right. సో డిమెన్షియా అంటే మీరు బయటికి వెళ్ళిపోతారు, కీసింగ్ అనేది ఎప్పటికీ రాదు, గుర్తు రాదు, అయిపోయింది. అవును. సో దట్ ఏరియాస్ టోటలీ షట్ ఆఫ్, అప్పుడు డిమెన్షియా అనమాట. సో అయితే అది ఒకటే ఆస్పెక్ట్ కాదు, మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ లైఫ్. సో ఒక్క కీస్ ఒకటే కాకుండా you are forgetting how, when you have eaten, what you have taken for breakfast, what you have taken for lunch, you have forgotten, and where you are now, you have forgotten the date, time, whether you have worn a shirt or pant or not, you have forgotten. Brush చేతిలో పట్టుకుంటారు, they don't know what to do. So that is dementia. అంత భయంకరంగా ఉంటుందా సార్? చాలా బ్రష్ చేతిలో పెట్టుకుంది they don't ఏం know చేయాలో అర్థం కాకపోవడం అన్నది. అంటే టిల్ దెన్ దే నో నేను ఐ హావ్ టు బ్రష్ మై టీత్ అని బ్రష్ తెచ్చుకుంటాడు. బట్ స్లోగా మర్చిపోయింటారు, అంత పోయింది. సో ఎట్లా సార్ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ, లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ లాస్ అట్లా ఏమైనా ఉంటాయా సార్ దీంట్లో? ఇది మెమరీ ఒకటే కాదు, మెమరీ ప్లస్ అదర్ ఏరియాస్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సిమ్టమ్స్ చూడండి, బ్రష్ చేతిలో పట్టుకుని ఏం చేయాలో తెలియక చూస్తుండడం, లేకపోతే అన్నం చేతిలో పట్టుకోవడం, ఏం చేయాలో తెలియదు, రైట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎప్రాక్సియా. అప్రాక్సియా. సో ఎప్రాక్సియా అనేది డిఫరెంట్ ఏరియా బ్రెయిన్లో, ఈ మెమరీ ఏరియా కాకుండా వేరే ఏరియా ఎఫెక్ట్ అయింది. సో అట్లా 2-3 ఏరియాస్ ఎఫెక్ట్ అయింది. స్లోగా డిమెన్షియాలో ఒక్కొక్క ఏరియా పోతుంది అనమాట. సో ఒకసారి మెమరీ, ఒకసారి ఇది, తర్వాత ఆలోచన శక్తి పోతుంది, దారి మర్చిపోతారు, ఇంటి మీద నుంచి వెళ్ళిపోతుంటారు కానీ దే గుర్తుపట్టుకోలేరు. సో ఇలాంటివన్నీ కలిసిన తర్వాత అది బికమ్స్ డిమెన్షియా. సో ఈ డిమెన్షియాలో అల్జైమర్స్ అనేది కామనెస్ట్ టైప్ ఆఫ్ డిమెన్షియా. ఓకే. Not only in India, worldwide it is the commonest. Okay. They are very, very famous personalities who are known for this. Ronald Reagan, I was telling you. Yeah, the American president, past American president Ronald Reagan. So ఇంకెవరు ఉన్నారు సార్? ఇండియన్స్ అయితే నేను పేరు చెప్పాలండి, వద్దు ఉంది కానీ, ఎందుకంటే some people are, maybe some people like it, they may not like to point out the name. That's a personal thing కదా సార్. వద్దులేండి కానీ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్గా మనం చెప్పచ్చు ఈజీగా. సో అలాగా ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ ఆర్ దేర్ విత్ అల్జైమర్స్ డిసీజ్. సో అది ప్రోగ్రెస్ అయ్యి ద స్టేజెస్ ఉన్నాయి, మైల్డ్ డిసీజ్, మోడరేట్ డిసీజ్, లైక్ ఎనీ అదర్ డిసీజ్. సో అడ్వాన్స్ స్టేజెస్లో వాళ్ళకి అది ఎంత అవుతుందంటే, ఈరోజు స్టార్ట్ అయితే విదిన్ 4-5 years ఎవ్రీబడి విల్ రికగ్నైజ్ హీ ఈజ్ ఫర్గెటింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మోర్ కామన్ ఫీమేల్. సో షీ ఈజ్ ఫర్గెటింగ్. మాకు ముఖ్యంగా ఏమంటే మంటల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఉప్పు వేయడం మర్చిపోవడం, లేకపోతే వేసాను మళ్ళీ ఇంకో 2 నిమిషాలు వేయడము, అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయడం మర్చిపోవడం, మాడిపోతాయి అన్నీ. సో వాటితో మొదలవుతుంది అనమాట. తర్వాత స్లోగా అదర్ ఏరియాస్ ఆల్సో గెట్ ఇన్వాల్వ్. సో బ్రెయిన్లో ఒక్కొక్క ఏరియా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది, ఒక్కొక్క ఫ్యాకల్టీ పోతుంది. ఇప్పుడు ఎప్రాక్సియా, తర్వాత మెమరీ లాస్, అమ్నీసియా అంటారు. సో ఇలా ఒక్కొక్క ఏరియా, తర్వాత దారి మర్చిపోతారు. రైట్. సో అవన్నీ. సో ఇలాంటివన్నీ పోయే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే మనకు బ్రెయిన్ టోటలీ ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక బల్బు పోతే మొత్తం చీకటి అయిపోతుంది, అలాగైపోతుంది. అవును సార్. అల్టిమేట్లీ దే డోంట్ టాక్, దే కాంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ అదర్స్ ఆర్ టాకింగ్, దే కెనాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఎనీ మీట్స్. సార్ మీరు అల్జైమర్స్ హెరిడిటరీలో వస్తుంది అన్నారు. సో కొంతమంది జాగ్రత్తగా ఉండొచ్చు. ఈ పార్కిన్సన్ హెరిడిటరీలో లేదన్నాడు. సో ఎవరికి రావచ్చు? హూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్? ఇవన్నీ ఫస్టే చెప్పాను, న్యూరో డిజనరేటివ్ డిసీజెస్. రైట్. ఎవరు డిజనరేట్ అవుతుంది వి డోంట్ నో, అది మనం చెప్పలేము. సో నోబడీ కెన్ ప్రిడిక్ట్ హూ ఈస్ లైక్ టు డెవలప్. Tomorrow I may develop, you may develop, somebody else may develop. So difficult to predict who is what. Right. But generally మీరు అన్నట్టు 50-55 years కల్లా కొంచెం ఐడియా వస్తుంది మనకు చూస్తుంటే, తెలిసిపోతుంది వీరు వచ్చేటట్టు ఉంది అన్నట్టు. సో అంతేగాని ఏమైనా ముందు జాగ్రత్తలు ఏమైనా డిమెన్షియాకి ఉన్నాయి. ఇందాక నేను చెప్పాను చూడండి, కొన్ని బీపీ కంట్రోల్ చూసుకోండి, ప్రాపర్ డైట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. డిప్రెషన్ ఉండకూడదు. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి, ఇలాంటివి బీపీ కంట్రోల్ ఉండి ఇలాంటివి చూసుకుంటే డిమెన్షియా రాకుండా ఆపడానికి ఉన్నాయి. బట్ దే ఆర్ నాట్ 100% ఫుల్ ప్రూఫ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ డెఫినెట్లీ దే ఆర్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ దే మే హెల్ప్. బట్ పార్కిన్సన్కి అట్లా ప్రివెన్షన్ ఏం లేవు. బట్ సర్టన్ డిసీజెస్ ఆర్ నోన్ టు ప్రీడిస్పోజ్ టు పార్కిన్సన్ డిసీజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముహమ్మద్ అలీ అని మీకు ఒక ఫైటర్ తెలుసు, వెరీ క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్. Boxer. Yeah. He had received many injuries to the brain. And he developed Parkinson's disease. So they say this is because of the boxing injuries. That was related to injury, sir? Injuries. So traumatic or punch drunk syndrome అంటారు.
మాకు పనిచేస్తాగలం వచ్చిందని. ఓకే. సో అలాగా కొన్ని కారణాలు, కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడా రావచ్చు. ఓకే. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఎన్సెఫలైటిస్ వాటి వల్ల కూడా రావచ్చు అంటారు. సో మనము హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ నుండి ఇంజరీస్ అవి లేకుండా ఉండగలిగితే విచ్ ఇస్ ఐడియల్ సెటప్. సో అంత ఐడియల్గా ఎవరు ఉండలేరు. బట్ ఆర్డినరీ లైఫ్లో మనం అంత ఎక్కువ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవి రాకుండా ఉంటే మనం జాగ్రత్తగా పార్కిన్సన్ ప్రివెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. కొన్ని చోట్ల నీళ్ళల్లో కూడా వస్తుంటారు, మ్యాంగనీస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ నీళ్ళలో, దానివల్ల వస్తుంది అంటారు. అంటే గ్రౌండ్ వాటర్ విలేజెస్లో చోట్ల క్లోరిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అది కాదు, మీరు చూసారో లేదో, మెట్లు దిగి కిందకి దిగి అక్కడ నీళ్ళు తీసుకునేవాళ్ళు, మీరు చూసారా అవి? అవును సార్, చూసాను. పూర్వకాలంలో ఉన్నాయి, ఇప్పుడు లేవేమో. ఇప్పుడు లేవు సార్, ఇప్పుడు అంతా వైఫైలో వస్తున్నాయి వాటర్, వైఫైతో ఫోన్తో. చిన్నప్పుడు ఎక్కడో గుడి కోనేరులో ఉందంటారు, అదే కాకుండా ఇళ్లలో కూడా ఉండేవి, విలేజెస్లో ఉండేవి నీళ్ళు అక్కడ తీసుకునేవాళ్ళు అనమాట. సో అలాంటి వాటిలో మ్యాంగనీస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అంటే స్ప్రింగ్ కదా సార్, ఆ స్ప్రింగ్లో నుంచి వస్తుంటాయి వాటర్. సో నేలలో ఉండే మినరల్స్ అనేది కలుస్తుంటాయి కదా. ఇప్పుడు మనకు వచ్చి ఇక్కడ అంత ప్రాసెస్డ్ వాటర్, సో వాటి వల్ల కూడా రావచ్చు అంటారు. సో అలాగా అవకాశం ఉంది. ఓకే. అవి మనం ప్రివెంట్ చేసుకోగలిగితే. ఓకే సార్, there is one more thing I would like to ask you about controlling the brain and controlling their senses. మనం అంటాం కదా, వీటిలన్నింటినీ మనం కంట్రోల్ చేయాలి అంటే మెడిటేషన్, ధ్యానం చేయాలి అంటాం. సార్, ఈ మెడిటేషన్ అండ్ ధ్యానం వలన మన బ్రెయిన్ మీద పడే ఒక వాట్ కాల్ పాజిటివిటీ అండ్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఏమైనా వచ్చి ఈజ్ హౌ యూస్ఫుల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ సార్? ధ్యానం, మెడిటేషన్ కానీ లేకపోతే కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా దే యాక్ట్ మోర్ ఆన్ ద మైండ్ రాదర్ దాన్ ఆన్ ద బ్రెయిన్. See, you must know the difference between mind and brain. Mind is psychiatric, brain is organic, that is neurological. Right. Okay, so that is first point. Second point is, in the brain also there are certain diseases. ఇందాక చెప్పాను చూడండి, అల్జైమర్స్లో మనము ఎక్కువ వర్క్ చేస్తుంటే, ఇఫ్ యూ డోంట్ యూజ్ ద బ్రెయిన్ యూ గోయింగ్ టు లూజ్ ఇట్. సో పజిల్స్ చేస్తే, అలాగే ధ్యానం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉంటే యు ఆర్ లైక్లీ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ మెమరీ అండ్ యూ మే, మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ కావచ్చు. వాట్ ఎవర్ ఫీల్డ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ అ స్టూడెంట్ ఆర్ ఎంప్లాయీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్, గేమ్స్ వాటన్నిటిలో కూడా, స్పోర్ట్స్ మెన్ కూడా. సో వాళ్ళందరికీ కూడా ధ్యానం ఈ విధంగా ఇంపార్టెంట్. దే కెన్ ఇంప్రూవ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ బై కీపింగ్ ద బ్రెయిన్ షార్ప్. ఓకే. సో ఆ విధంగా ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే. అయితే ఇట్ డజంట్ డైరెక్ట్లీ హ్యావ్ ఎనీ రోల్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ న్యూరలాజికల్ డిజార్డర్స్. బట్ కామింగ్ ద బ్రెయిన్, మైగ్రేన్ ఉందనుకోండి, మైగ్రేన్లో కూడా సో యూ కెన్ అవాయిడ్ ఇమోషనల్ అప్సెట్స్, యాంగ్జైటీ ఇవి తగ్గించుకోవచ్చు. యాంగ్జైటీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ సైకియాట్రిక్ ఆస్పెక్ట్. సో దాన్ని తగ్గించడానికి ఈ ధ్యానము ఇవన్నీ కూడా పనికొస్తాయి. సార్, వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని నేను అడగబోతున్నాను సార్, అడగాలనుకుంటున్నాను. ఈజ్ దేర్ ఎనీ పిల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనాలందరూ రోజుకు ఒక మల్టీవైటమిన్ అని తింటారు. ఈజ్ దేర్ ఎనీ మ్యాజికల్ పిల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మినరల్స్, వైటమిన్స్, కాల్షియం ఆర్ వాట్ ఎవర్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ ద బ్రెయిన్? కొంతమంది అంటారు చూసారా, లేడీస్ ఫింగర్, బెండకాయ తినండి బ్రెయిన్కి చాలా బాగా మంచిది, ఈ కూరగాయ తినండి మైండ్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, మెమరీ అవుతుంది అంటది. ఈజ్ దేర్ సైంటిఫికల్లీ సంథింగ్ లైక్ దట్, ఎనీ పిల్ ఆర్ ఎనీ వాట్ యు కాల్ వెజిటబుల్ ఆర్ ఏ ఫ్లవర్ ఆర్ ఏ లీఫ్? నేను కూడా విన్నాను, ఐ హర్డ్ అబౌట్ దిస్. See, the shape of the vegetable, for example, bean is kidney shaped, it is useful for the kidney. Okay. Akrut, brain almond shape, brain shape, so it is walnut. Brain, yeah, walnut. So అలాగా విన్నాను, బట్ హౌ ఫార్ ఇట్స్ కరెక్ట్ ఐ కెనాట్ సే. మరి లేడీస్ ఫింగర్ అయితే బ్రెయిన్ షేప్లో లేదు కదా సార్? అది మరి ఎంత నేను ఎప్పుడు వినలేదు. సో పొమగ్రానేట్, దానిమ్మ, రెడ్ కలర్ ఉంటుంది, దట్ విల్ ఇంప్రూవ్ యువర్ బ్లడ్. సో అలాగా ఉన్నాయి. మరి అవి ఎంతవరకు నిజమో నాకు తెలియదు, కానీ ఐ నెవర్ డిడ్ ఏ రీసెర్చ్ ఆన్ దట్. బట్ మీరంటే ఒక పాలిపిల్ అయితే ఒకటి ఉంది. ఓకే. పాలిపిల్ అంటారు, ఇట్స్ కాల్డ్ పాలిపిల్. పాలిపిల్ ఇంక్లూడ్స్ ఆస్పిరిన్, వన్ స్టాటిన్, వన్ ఎనలాప్రల్. సో 3 కలిపి పాలిపిల్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ టు ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఆల్ వాస్కులర్ ఈవెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ హార్ట్ అండ్ బ్రెయిన్. స్ట్రోక్స్ కానీ హార్ట్ అటాక్స్ కానీ రాకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి పాలిపిల్ అనేది ఒక మల్టీవైటమిన్స్ ఇంక్లూడ్ అవ్వలేదు. మల్టీవైటమిన్స్. We had done some studies with polypills a long time ago, and that showed very good effects. You mean this kind of polypill or multivitamin? This polypill. The polypill this is scientifically proved. Aspirin is scientifically proved. అదేదో మన చైనీస్ ఉంది చూడండి, ఏమిటది, జిన్సింగ్. ఓకే. సో అది కూడా ఇలాంటి వాటిలోకి వస్తుంది. హెల్ప్ఫుల్, ఎవ్రీబడి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. హెల్త్ జింకో బైలోబా అవన్నీ అలాంటివి. సో ఆర్ దే రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్ సార్?
No. In fact, I never use. Really? In fact, I never Sir, use. in sensory neural hearing loss, some pharmaceutical companies, they claim that ginkgo biloba help chestadi antaru. What is your say on that, sir? Sir, you are the ENT surgeon, you must be able to tell that. But I find I never use it basically because it's not a modern medicine. Right. So I never use it. Okay. So Any it- combination containing the ginkgo biloba I never use. But me experience దాంట్లో యూస్ఫుల్ ఏమో నాకు తెలియదు. I'm just, dealing with the 7th and the 8th, facial nerve, but you are dealing with the brain. So I thought I'll take I you came across one advice. ENT surgeon telling me, Sir, హియరింగ్ లాస్ వచ్చిన తర్వాత మరి మీరు ఏం చేస్తారంటే నేనేం చేయనండి వాళ్ళు వేరే డాక్టర్ పంపిస్తానన్నారు. సో అంత రిఫ్రాక్టరీగా ఉంటాయి ఇవన్నీ డిసీజ్. Right. టినైటస్, Yeah. చెవులో బజ్జింగ్ సౌండ్ వస్తుంది. Right. వాట్ ట్రీట్మెంట్ డూ యూ గివ్ సార్ అని అడిగాను ఒక ఈఎన్టీ సర్జన్. ఆయనేమో సార్ there is no treatment for ఒకటి diuretic అంటారు sometimes, and sometimes you fail doing something, then you call it, okay, go to a neurologist. సో అల్టిమేట్లీ వీఆర్ ద సో అదే Sir, it was really very nice talking to you, sir. Sir, thank you so much for spending your valuable time for our viewers, and thank you so much for your every word, every sentence what you spoke today is going to impact many lives today, not only today but for all our viewers. So thank you so much once again, sir. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ.